ابھی اگست کے مہینے کا آغاز ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ملک خدا داز کو وہ کامیابی ملی کہ جس کو آزادی کا نام دیا گیا، کہ ہم 14 اگست 1947 کو ایک آزاد مملکت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرے اور ایک ایسے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہم کو الگ ملک دیا گیا کہ جس میں مسلم ٹریڈیشن اور ہندو ٹریڈیشن دو الگ الگ چیزیں تھیں، جس کی بنیاد پہ ہم کو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ بہت لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے اپنے خون دیے، جو ایسے لوگ تھے جن کا بہت کچھ دوسرے ملک میں تھا، جو ایک اچھی لائف سٹائل کے مالک تھے، انہوں نے اس سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر کے چھوڑ کے قربانی دے کے وہ اس ملک میں آئے۔ جو لوگ لٹتے پٹتے رستوں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندانوں کو کٹتے دیکھنے کے باوجود جب اس ملک میں پہنچے تو اس عزم کے ساتھ آئے کہ ہم نے جس ملک کو حاصل کیا ہے وہ ملک ایک دن ترقی کی ایسی راہ پہ گامزن ہوگا کہ جس سے کامیابی کے مراحل جو ہیں وہ بڑی تیزی سے طے کرتے ہوئے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 70-75 سال کے دوران اس ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، کیا کچھ ہوا، کس نے کیسے کیسے اور کس کس طرح سے مل بانٹ کے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اس وقت جو حالات ہے ملک پاکستان میں، کوئی انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ڈیلی بیسس پہ نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 27% ہو گئی، 28% ہو گئی، سود کی شرح 26% ہو گئی، پیٹرولیم مصنوعات کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا، بجلی میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر غور کیا ہے کہ ملک پاکستان میں جو بڑے ادارے ہیں یا جو حکومتی نمائندے ہیں، جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے چلتے ہیں، ہمارے دیے گئے حق حلال کی کمائی میں سے جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، اس پہ جو ان کو مراعات ملتی ہیں، اس پہ جو ان کو سہولیات ملتی ہیں، کیا وہ سہولیات ایک عام انسان کے پاس، ایک عام شہری کے پاس موجود ہیں؟ ایک عام شہری، میں غریب کی تو بات ہی نہیں کرتا جو غربت کی لکیر کے پیچھے ہے، وہ تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھیں تو بہت سمجھدار لوگ یہ بات کا جواب دیتے ہیں، جی کوئی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوتا، بالکل بھوکے پیٹ کوئی نہیں سوتا۔ لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں، کوئی صبر شکر کر کے اور صبر کی غذا لے کے سو جاتا ہے، اور کوئی کسی کا پیٹ کاٹ کر سو جاتا ہے، کوئی کسی کا حق مار کے سو جاتا ہے، تو کوئی کسی کے حقوق پہ اس طرح کا پہرا ڈال دیتا ہے کہ اس کی نسلیں، اس کی پشتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اجڑ جاتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی انسان یہ کہے، میں بالکل بڑے محتاط طریقے سے یہ بات کہنے رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ہیں، میرے خیال سے کوئی 20 یا 30% بھی نہیں ہوں گے جن کی ماہانہ آمدن جو ہے وہ 50 سے 80 ہزار روپے ہو، لیکن اس کے اوپر جو اخراجات ہیں جس میں صرف بنیادی ضروریات کا حصول ہے وہی لاکھوں میں ہے، وہ ہر مہینے 70-80 ہزار روپے مائنس میں چلے جاتے ہیں۔ میں ایسے بھی لاکھ پتی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے لائف سٹائلز بہت اچھے ہیں، جن کے پاس اچھے خاصے ایسٹس ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس وقت پریشان ہیں۔ تو ان لوگوں کا سوچیں جو لوگ بیچارے 30-35-40 ہزار روپے مہینے کی انکم ہے جن کی، تو اس میں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں اور کس طرح سے پاسبل ہے وہ گزارا کرنا۔ صرف میری گزارش ہے اس ویڈیو کے توسل سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ ابھی آنے والا الیکشن کا دورہ ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو لوگ مخلص ہیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ جو لوگ مخلص ہیں اس ملک کے لیے اللہ پاک ان کو خدمت کا موقع دے، اور ایسے لوگ آئیں جو کم از کم صرف جو لوگ ہم پہ مسلط رہے ہیں ان کو صرف 1 مہینے کے لیے وہ زندگی
जीनी सिखाएं जिसके अंदर एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी ने सिसक के जिंदगी गुजारी है। आप अंदाजा करें कि अभी असेंबलीज में इस तरह के बिल पास हुए हैं, ये जो आप हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, ये जो बजट पास हुए हैं नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी, तो उसमें लाखों करोड़ों की मराद दी गई हैं। उन लोगों को उनमें इजाफा किया गया है जो ऑलरेडी मराद ले रहे हैं। 1200 यूनिट्स जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन को, एमपीए एमएनएस को मिल रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसमें जजेस हैं, जिसमें डीसीज हैं, जिसमें आरपीओज हैं, सीसीपीओज हैं, पुलिस के और सिविल सर्विसेज इदारों के बड़े बड़े ओहदेदारान जिसमें शामिल हैं, आप अंदाजा करें कि ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से वो सरवाइव करेंगे। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ इस चीज के बारे में सोचें कि अभी जो हमने वोट कास्ट करना है, अगर तो बज़ाहिर तो नजर नहीं आता कि कोई इलेक्शन वगैरह वाला सीन होगा, लेकिन अगर वोट कास्ट करना है तो ये सोचें कि जैसे हजरत इमाम हुसैन ने एक जालिम हुक्मरान की बैत से इनकार किया था, उसको सिर्फ उसके हक में वोट नहीं दिया था, तो आप अपने वोट का इंतखाब करें तो ये सोच समझ के कि हमने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली है, हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं। बरादरीज़म से बाहर निकलें और देखा देखी चलने से बाहर निकले, अपने घर के हालात को, अपने मामलात को सामने रख के, ये गलियों से, ये नालियों बनने से, ये गटर की तामीर से, ये सड़क की तामीर से बाहर निकल के सोचें कि एक ऐसा निजाम जो ऊपर से लेके नीचे तक के लोगों के लिए यकसा जिंदगी गुजारने का फार्मूला दे, उस निजाम को हम अपनाएं। और जब हम ऐसा करने में कामयाब होंगे तो आप देखें कि आज यूके, यूएसए या जापान, चीन, ऐसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन ऐसी है कि उनमें हर बड़े और छोटे के लिए जो निजाम है वो यकसा है। अगर किसी ने रेड लाइट की वायलेशन करनी है तो वो वजीर के लिए भी वही वायलेशन की पनिशमेंट है जो एक स्वीपर ने अगर अपनी सवारी के ऊपर उसकी वायलेशन की है। तो इस चीज के बारे में हमको सोचना चाहिए कि हमारे नौजवान जो है, हमारे मुल्क का जो असासा है, एसेट्स हैं, वो छोड़ के दूसरे मुल्कों में क्यों जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे मुल्क का जो जिसको करीम कहते हैं, जो आने वाले वक्त में जिसने इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और जो इदारे मौजूद हैं तालीम देने के लिए, उन इदारों में गंदी फाहिश वीडियोस बनती हैं स्टूडेंट्स की, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये क्यों कर हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जब हम छोटे छोटे इवेंट्स जो कहते हैं ना, स्लो पॉइजन देना शुरू करते हैं, लोगों को दीन की, इस्लाम की डगर से उतारते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि उनके लिए कोई चीज कोई मायने नहीं रखती। ये है लिबरलिज्म। ये है जो हम सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता कौमों की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को नंगा करके। तो याद रखें कि वो कौमें हमेशा जलील हो जाती हैं जो अपनी असल से फिरती हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे लिया गया है। दीन इस्लाम पे बनने वाली ये दूसरी रियासत है। पहली रियासत मदीनतुल मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान है जो दीन के नाम पे रियासत कायम की गई। तो जब इसके अंदर इस तरह का सारा कुछ होगा तो वो कोई भी चीज, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी को देख लें कि आपको सोच के दंग रह जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है। एक आदमी आज की डेट में सिर्फ एक आदमी अगर अपने घर में 4 लोगों को इनवाइट करता है खाने पे, अपने बहुत करीबी अपने बहन भाइयों को ही लगा लें, दोस्त बाप रिश्तेदार तो दूर की बात है, सिर्फ उसके अपने हकीकी बहन भाई ही घर में आ जाएं, 4 अफराद को अगर वो इनवाइट कर लेता है और वो एक दिन उसके घर में स्टे करते हैं, तो बिल्कुल ये मैं माइनर सी चीज बता रहा हूं, किसी हाई फाई फैमिली की बात नहीं। एक आम आदमी वो सिर्फ 3 टाइम का खाना अगर उनको खिलाता है और घर में जो जरूरियात जिंदगी की जो चीजें लेके आता है किचन में इस्तेमाल की, तो 5,000 रुपए उसका उस पर सर्फ होगा। ये मिनिमम बता रहा हूं। और जिस आदमी की इनकम ही दिहाड़ी की 100-1,000 रुपए होगी, वो किस तरह से सरवाइव करेगा।